नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरे। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ क्षय गोशंकरी चरणी बंदन जहारे ते विघ्नाश अष्टपुरा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम भगवान प्रिय एवं भक्त मानक प्रति शिष्य मानक प्रति शिक्षा दीक्षा भागवत धर्म प्रचार आचार एवं निजर सर्वस्व त्याग करी समाजर समस्त कल्याण माया समस्ते विभिन्न प्रकार अज्ञानता वशतः पाप प्रवृत्ति समस्ते थांती से बुझे पिला बापा माँ जमी बुझे भविष्य मंगल हम से प्रकार स्नेह करी माया राज्य से भगवान राज्य को नेवाई जो दयापूर्वक करती से गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम पादाष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज चरण कमली साष्टांग प्रणिपात पूर्वक हित कृपा भिक्षा करुँचे एवं अन्यान्य समस्त गुरुवर्ग अच्छा जो माने वैष्णव माने शिक्षा गुरु एवं जो माने परंपरा आचार्य से जीव मानक प्रति कृपा करी ज्ञान स्नेह आमे समस्ते वर्धित होता से चरण में आमे साष्टांग प्रणिपात करी कृपा भिक्षा करवा। समस्त कृपा बिना ये माया संसार आमे मुक्ति पाई भगवान धाम रे आमर आत्मार सदगति एवं आत्मार सेवा प्राप्ति करने संभव नहीं। भक्त मान सहित भगवान मध्य आनंद पाती एवं भक्त माने मध्य आनंद पाती। जो माने अभक्त भक्त भगवान को भक्ति करते जो माने विभिन्न प्रकार आसुरिक से स्वभाव मद खाती मद मांस विभिन्न प्रकार सब इत्यादि व्यवहार करती से पाखे चली पारे पाखे बसीपर पाखे कथा ना जदि ये सिगारेट खाइबे गंजेई पीबे मद पीबे इत्यादि खाइबे पाखे आम बसीपर चली पारे कथा पारे भगवान कथा पारे कि स्वभाव अलग। भक्त मान सहित ही आम बसीपर कथा उठिपर कीर्तन करवा आनंद हो पार एवं भक्ति बढ़ो एवं मनटी भगवान पाखक जीव ये संसार मनटी धीरे धीरे निवृत्ति हम पाप निवृत्ति हम असत संग जीव कर्म परिवर्तन हो भागवत भगवान पाखे चरण में आमे माने अग्रसर हो पार। से भक्त मान मोर समस्त जो माने उपस्थित अच्छा मो सांगे आमर नारायण प्रभु इत्यादि समस्ते अच्छा हरिओम प्रभु नाई प्रभु आउ जो माने प्रभु आम समस्ते भक्तिमती मातागण समस्ते भक्त मान जो आयोजन करी भगवान कथा शुणापी प्रसाद पाइबा कीर्तन करवा भगवान जय गान करवा भगवान प्रार्थना करवा ये सबु जन्म मिले केवल मनुष्य जन्म ही मिले।
आउ जति जन्म अच्छी खाई पीकि संसार जन्म कर किसी दरकार नहीं एगुड़ा लुगापटा पिंधा भी दरकार नहीं लज्जा भी नहीं अपमान भी नहीं कौन सी नियम नहीं आईन नहीं कानून नहीं विचार नहीं कि कौन सी पाप पुण्य नहीं ना अच्छे किसी नहीं मनीष मान अच्छे मनुष्य जन्म ये प्रकार कहीं अच्छे ना भगवान ज्ञान देते दिव्य ज्ञान देते शास्त्र ज्ञान देते जहाद्वारा ये जानीपर सत्य कौन असत्य कौन सृष्टिकर्ता किए से तैयारी करचंदी परमात्मा अच्छा भगवान एवं शास्त्र तैयारी करचंदी साधु रूप गुरु रूप प्रचार करुँच भगवान तांको जो बुद्धि देते ज्ञान विवेक विचार देते आम पूर्व जन्म कौन करते से कर्म विषय जानीपे आमर भाग्य को जो जहाँ मिलला आम बुझिकी सही पारिक रही पारे एवं मरवा पर कौन हम आम सब देखुचे तार कौन सब निर्णय कर आम मानक ए संसार आम मानक दंड अच्छी गोटे पुलिस अच्छा मिलिटारी अच्छा जज अच्छी वकिल अच्छी संविधान अच्छी नियम कानून अच्छी से जावाक पड़ो से चलिया पड़ो लुगापटा पिंधा पड़ो क्या कथबार्ता कर चलो कौ बाट चलो सब गुड़िक टिकी अच्छे पशुपक्षी मान कौन खाइले पीले पिलापिली दाण्ड सब जन्म करदे चलीदे खाया पीवा कथा अच्छी किए गाड़ी गले अपमान ना कि किए प्रशंसा कले आनंद पाखे सी गुड़िक फूलमाल देकर चंदन दब ताकू नहीं भल पाँच कहले तुमको से आशीर्वाद कर प्रसन्न हेनी ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ଗୋटे ହୀରା ମାଳଟେ ଆଣିକି ବେକରେ ପକେଇବ ତୋତେ କୁକୁରଟା ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ପକେଇଲି ସିଏ କ'ଣ ସେ ହୀରା ମାଳର ସୁନାହାରର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବ କି ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି ତାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଇଁ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ସହିତ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେତିକି ରହିପାରିବ ମଣିଷ କେବଳ ଖାଇ ପିଇକି ସେ ରହିପାରିବନି ତାର ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବନି संसार में जिते कर्म रही मनीष जदि सबू जाक पाइब भागवत जजाति महाराज चंद्रवंशर जड़े महान चक्रवर्ती जीवन नीति लिखाई भागवत सी शुक्राचार्य कन्या देवजानी को विवाह करते देव कन्या से एवं असुर राजा थे वृषपर्वा तांकर कन्या शर्मिष्ठा ये दुईटी गोटे जीवन भितर गोटे चरित्र आस भागवत नवम स्कंद वर्णना से जीवन जाक सब भोग कर शिक्षा देते संक्षेप चरित्र कथा भगवान चरित्र कथा भक्त मान चरित्र से गुड़िक आसे शिक्षा की आम मानक अनुकूल एवं आम मान प्रेरणा दौ चरित्र कथा भागवत वर्णना अच्छे जजाति बोली जड़े राजा थे दिनर घटना शुक्राचार्य कन्या कहते देवजानी असुर राजा से वृषपर्वा शुक्राचार्य होती असुर मानकर गुरु सी राजभवन रो था गुरु पूजा कर रखी था कन्या थे देवजानी की शुक्राचार्य भल पाते वृषपर्वा कन्या थे राजकन्या सी हूँ शर्मिष्ठा ये मिसिकी सखी मान सहित बुलापी थे खरा समय गले जाकि उद्यान अच्छी बण अच्छी से बण बुलापी समस्ते गले बुली बुलिकी खरा हो भल पुष्करिणी थी से सब स्नान करने भितर पशिली लुगा गुड़िक सब पदारे रखिदे लुगा जाक पदारे रखिदे शाढ़ी गुड़िक सब पिंधि जो ता भर जा क्रीड़ा कले खेलिले सब सांगसाथी सखी मैंने सब जाते खेला खेली कर
ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ମହାଦେବ ସେ ଦିଗରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ମହାଦେବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୃଷଭରେ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ଲଜ୍ଜାରେ ଆସିକି ନିଜ ନିଜ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସିଏ ଦେବଯାନୀଙ୍କର ଲୁଗାଟାକୁ ପିନ୍ଧି ପକାଇଲା, ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧି ପକାଇଲା। ଦେବଯାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତ, ତାଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ଇଏ ରାଜା। କିନ୍ତୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଋଷି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାନରେ ହିଁ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଭିମାନ ସେଇଠି ଝଗଡ଼ା କଲା। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିମାନଟି ଅଛି, ଜାତି ଅଭିମାନ, କୁଳ ଅଭିମାନ, ଧନ ଅଭିମାନ, ବିଦ୍ୟାର ଅଭିମାନ, ରୂପର ଅଭିମାନ, ଯୌବନର ଅଭିମାନ। ଏସବୁ ସମୟରେ ଆସିଥାଉଛି। ଶରୀର ଯୌବନ ହେଇଗଲେ ସେଇ ଶରୀରଟା ପିଲାବେଳେ କିଛି ଜାଣିନଥାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ତାର ସବୁ ମୋର ଭଳିଆ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଦର୍ପଣ ଆଗା ଦେଖୁଥାଉଛି। ଯୌବନ ସମୟ ପଡ଼େ, ଆଉ ଥରେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ, ସେଇ ଶରୀରଟା ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ 70-80 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିପାରୁନି, ଉଠି ପାରୁନି, ବସିପାରୁନି, କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଥରେ ବାଳ ପାଚି ଯାଉଛି, ଦାନ୍ତ ପଡ଼ି ଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ପାଳ। କେତେ ଧନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହାର କିଛି ନଥିବ, ଧନ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ପଳେଇଯାଉଛି, ବଳ ପଳେଇଲେ ଅଭିମାନ ପଳେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ପଳେଇଲେ, ଏମିତି ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟାରେ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଦେବତା, ଅସୁର, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ଘରେ କୁହନ୍ତୁ, ସମାଜରେ କହନ୍ତୁ, କି ଯେଉଁଠି ହୁଅନ୍ତି, ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସବୁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ସେଇଠି ଦେବଯାନୀ ତାକୁ କହିଲା ଗାଳି କରିକି, ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁର, ଯଜ୍ଞର ଯେମିତି ଚରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ଯେମିତି ଅଭିମାନ, ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁର ଭଳି ତୋର ମୋ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ତୋର ଗୋଟେ ସମାନ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କର। କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ, ତୁ ଗୋଟେ ଭୂତଟେ, ତୁ ଗୋଟେ ଚୋରଟେ, ତୁ ଗୋଟେ ପଶୁ, ଏମିତି ସବୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ନା। ସେଇ କଥାଟି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା। ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ କଥାଟି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମର ଉପଦେଶାମୃତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ବାଚୋ ବେଗମ୍, ଏ ଯେଉଁ କଥା କହିବାର ବେଗ ଅଛି, ବେଗ ଅର୍ଥ ରାଗିକିରି ଗୋଟେ କହିଦେବ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ସମାଜରେ କହିବ ବୋଲେ ଅଲଗା ହେବ, କ୍ରୋଧିତ ହେଇକିରି କହିଦେବ, ତାହେଲେ ସେଇ କଥାଟି ତାକୁ ଯାଇକି ତାର ହୃଦୟକୁ ଯାଇକି କଷ୍ଟ ଦେବ, ବୁଝିଲେ। ଏବେ ଯେମିତି ହାତଟାରେ ଅଛି, ତମେ ଧୀରିକି ଯଦି ଗାଲଟାକୁ ଏମିତି ମାରିବ, ଆଉଁସି ଦେବ ବୋଲେ ସେଟା ଗେଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜୋରି ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତାର କ୍ରୋଧ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଶତ୍ରୁ, ନାଇଁ। କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି, ବିନୟ ମଧୁର ବଚନ କହି ତୁଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିଖିବ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିବ, କରିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପରିଣାମ କରିବ, ସତ କଥା। ଏକାଦଶୀ କରିବ, ତିଳକ କରିବ, ମାଳା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି କରିବ। ବାଚ ବେଗମ୍ ମନସଃ କ୍ରୋଧ ବେଗମ୍ ଜିହ୍ବା ବେଗମ୍ ଉଦରମ୍ ଉପସ୍ଥ ବେଗମ୍ ଏତାନି ବେଗାନି ଯ ବିଷୟେ ତଦ୍ଧୀର ସର୍ବାମପି ବାଂ ପୃଥିବୀଂଶ ଶିଷ୍ୟାତ୍। ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମନୋଭୀଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପିତମ୍ ଯେନ ଭୂତଳେ ସ୍ୱୟଂ ରୂପମ୍ କଦାମ୍ ଏवं ଦଦାତି ସ ପଦାନ୍ତିକମ୍। ଯିଏକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ଲେଖିକି ଭକ୍ତିର ସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଉପଦେଶାମୃତ ସ୍ତୁତି ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଟିରେ ତ ନାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଟି କଥା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା।
ମନେ ରଖିବେ ଏଗୁଡ଼ା କଲେ ତମର ଜୀବନ ବି ସବୁଠି ଶାନ୍ତି ସୁଖମୟ ତୃପ୍ତମୟ ଏବଂ ମିତ୍ରତା ସବୁ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ପଦଟି କହିଦେଲେ ସତୁରି ହେଇଯିବ। ବାପା ହଉ ମା ହଉ ଭାଇ ହଉ କୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନହେଲେ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି କଥାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଲ ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ପଦରେ ହିଁ ତମେ ବିରୋଧୀ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ରହନ୍ତୁ କି କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ରହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ ବାଚୋ ବେଗମ୍, ବଚନର ବେଗ, ଜଡ଼ା ହେଇକି ରହିବ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। କିଛି କହିବନି ତୁନି ପଡ଼ିକି ରହିବ ବୋଲି କୁହାହେଇନି, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ କଥାର ମୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି କହିଲେ। ସେ କଥାଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ପଦକୁ ପଦ କହିଲେ ସେଇ କଥା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ମଣିଷ ବେଶୀ କଥାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି ସବୁଯାକ ଅସାର। ଯଦି କିଛି ସାର ଅଛି ତାହେଲେ କଥାଟି ହେଉଛି ସାର। ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ବଚଃ ସାର, ସର୍ବେ ଚଳିବେ କାଳ ବଳେ, କଥା ରହିବ ମହି ତଳେ। ମରିଯିବେ ସମସ୍ତେ, ଶରୀର ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ କଥାଟି ତାର ଅମର ହେଇକି ରହିବ। ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ଜୀବନଯାତ୍ରା କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିଲେ, ଅନୁଦ୍ବେଗ କରମ ବାକ୍ୟಂ ସତ୍ୟଂ ପ୍ରିୟଂ ହିତଂ ଚ ଯତ୍ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟା ଭଜନଂ ଚୈବ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ତପ ଉଚ୍ୟତେ। ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ତପ ଅର୍ଥ କଥା କହିବାର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ସଂଯମତା ଅଛି, କହିଲେ ଅନୁଦ୍ବେଗ କରମ, ଉଦ୍ବେଗ କରି କହିଦେବନି। ସେଇ କଥାଟି କହିବ ତତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉନି ବୋଲି କହିବ କି ନହେଲେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ମୋ ସାଇଡ୍ ଧରି ପଡ଼ିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଦବ କଥା, ରାଗିଗଲେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ହେଉଛି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ମଣିଷମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ହୃଦୟକୁ ଭିତରକୁ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଆତ୍ମା ପାଖକୁ କେବଳ କାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯାଏ। ଆଉ ଯେତେ ଖାଉଛେ ପିଉଛେ ସବୁ ଯେଉଁ କରୁଛେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ତରକୁ ଯାଏନି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରେ ସବୁ ପଳେଇବ, ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଲଗା। ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ସିଏ ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ କରିକିରି ପଦାକୁ ଯିବ, ଆଖି ଗଲେ ମନକୁ ଯିବ, ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବ, ନାକରେ ଶୁଣିଲେ ମନ ଦ୍ୱାରା ରହିବ। କିନ୍ତୁ କାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣୁଛି ସିଏ ମନକୁ ଯିବ, ବୁଦ୍ଧିକି ଯିବ, ସ୍ମୃତିକି ଯିବ, ତା ସହିତ ହୃଦୟକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଦୁଷ୍ଟ ଜନ ବାଣୀ ମର୍ମ ବିଦାରେ ତାହା ଜାଣି। ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କାଶରେ ସେ ମର୍ମକୁ ଯାଇକି ତାର କଷ୍ଟ ଦେବ, ବେଦନା ଦେବ। ତାକୁ ବାଣ ଆଉ ବାଣୀ, ବାଣ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ସର ମାରୁଛି, ବୁଲେଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ସର ମାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଣ। ଆଉ ବାଣୀ ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଟିରୁ ଜିହ୍ୱା ଦେଇକି ଯେଉଁଟା ବାହାରୁଛି ପାଟିରୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଣୀ। ଏ ବାଣ ଆଉ ବାଣୀ ଦୁଇଟିକୁ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଣ ଯଦି କିଏ ମାରିଲା ତାହେଲେ ତମକୁ ସ୍ୱର ଯଦି ବାଜିଲା ତାକୁ ତମେ କାଢ଼ି ଦେଇପାରିବ, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଔଷଧ ଫୋଷଧ ଲଗେଇ ଭଲ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ରୂପକ ଯଦି ବାଣ କିଏ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ଯଦି କଥା ସିଏ ଯଦି ତମର ହୃଦୟକୁ ବାଜିଲା, ସିଏ ଆତ୍ମା ପାଖକୁ ଯିବ। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ସହିତ ଶବ୍ଦ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ତାର ସଂଯୋଗ ଅଛି। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ନାମ ମଧ୍ୟ କଥା ଦ୍ୱାରା, ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କଥା ଦ୍ୱାରା, ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା। ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିକି ତାର ଜୀବନକୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି କାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶୁଣିକିରି ହୁଏ, ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏନି। ମନେ ରଖ, ଆଖିରେ ଦେଖିକିରି ହଉ, କାନ କି ହାତରେ ଧରିକି ହଉ ହୁଏନି। ପ୍ରଥମରେ କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଦିଏ। ଏବେ ଆମେ କଥା କହୁଛେ, ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭାଷା, ଗୁଜୁରାଟୀ ଗୋଟେ ଭାଷା, ମରାଠୀ ଗୋଟେ ଭାଷା, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ଯେଉଁଠି ଯାହାର ସମାଜ ଭିତରେ, ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମରେ ଶୁଣିକି ଆମେ ଆସିଛେ, ତୋର ନାକ କେଉଁଟା, ତୋର କାନ କେଉଁଟା, ତୋର ଆଖି କେଉଁଟା,
ତୋର ନାଁ କ'ଣ, ତୋର ଗାଁ କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ଆମକୁ ପିଲାବେଳେ ଶିଖେଇ ଥାଉଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଣିକିରି ଯେଉଁ ଆମେ ଆସିଛେ ସେଇ ମାତୃଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶୁଣିକିରି ହିଁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ପିଲାଟି ଦେଖିବ ନିଆଁଟେ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ପିଲାଟିକୁ ଛାଡ଼ିବ, ସେ ଆଖିରେ ଦେଖିକିରି ସେ ପଳେଇବ, ସେ ନିଆଁଟାକୁ ଧରିଦେବ। ତମେ କେତେ ନାଇଁ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିବ, ନାଇଁ କଲେ ବି ଶୁଣିବନି। ବିଲେଇ ପିଲାଟି କୁକୁର ପିଲାଟି ଛାଡ଼ ଯିବନି, ମଣିଷ ପିଲାଟି ଛାଡ଼ ସେ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ କଥା ଦ୍ୱାରା କହିଛି ନାଇଁ ତୁ ଯା ନା ସେଇଠି, ତୁ ଶୋନା ସେଇଠି, ତୁ କର ନା ସେଇଟା, ତୁ ଖା ନା ସେଇଟା। ତାକୁ ପିଲାବେଳେ ସବୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଶିଖଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ କିଛି ଜାଣିବନି। ଯଦି ମଣିଷ ବଢ଼ିପାରିବନି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ସେ ମରିଯିବ। ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସେମିତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶୁଙ୍ଘିକିରି ଔଷଧ ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଆଁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବେ, ପାଖକୁ ଯିବେନି। ଛାତ ଉପରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ପଡ଼ିଯିବେନି। ପିଲାଟି ମଣିଷ ପିଲା ଯାହାର ପଡ଼ିକି ମରିଯିବ। ମଣିଷର ଜନ୍ମରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କେବଳ ଶୁଣିକିରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ମାତୃଗର୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଅଛି। ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରା ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ବିଷୟ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଗର୍ଭରେ ଥାଇକି ସେ ଶୁଣିଥିଲେ। ମନେ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଫେରିବାଟା ଜାଣିନଥିଲେ, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ସୁଭଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଗର୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶୁଣିକି ଯିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଯଦି ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ରେ ଜୀବନ ଉନ୍ନତି କରିକି ପଳେଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବେ ବି କିଛି ଶୁଣେଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବନି। ବୁଝିଲେ? ଶୁଣିକିରି ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଦେଖିକିରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଏବେ ଜଣେ ତମକୁ କାଟିଦେଲା, କିଏ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲା କି କାଟିଦେଲା, ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବ, ତାକୁ ନେଇକି ହାତଟା ଦେଖିବ, ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖିଲେ କ'ଣ କରିବ? କହିବାର ଅଛି, ଅମକ ଲୋକ ମୋତେ ମାରିବ, ତୁ କାଟିଛୁ କି ସିଏ କାଟିଛି, କିଏ କାଟିଛି, କିଏ ଦେଖିବ? ଆଗ କହିବ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ, ତାପରେ ରୂପ ପ୍ରମାଣ, କିଏ ଦେଖିଛି ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି ଡାକିବ। ଜଜ୍ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ ଶବ୍ଦ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ, କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଭକ୍ତିର ତ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ଅର୍ଚ୍ଚନ ଇତ୍ୟାଦି ଆସିବ। ଶୁଣିବା ବିଷୟ କଥା ଜଣେ କେମିତି ଶୁଣିବ? ଜଣେ କହିବ, ତାହେଲେ ଶୁଣିବ। ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଯିବ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ପାଏ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପାଏ। ତମକୁ କିଏ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରି କହିବ ତମର ଭଳି କିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ତମର ଭଳିଆ ଲୋକ କେବେ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିଲି, ତମର ବାପା ଯେମିତି, ତମେ ଯେମିତି, ତମର ରୂପ ଯେମିତି, ତମ ଗୁଣ ସେମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲିଯିବ। କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେନି? ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଟିକେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି କରିବ, ତମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ଭଗବାନ, ତମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତମେ ଜଗତର ପାଳକ, ତମେ ହିଁ ପିତା, ତମେ ହିଁ ମାତା ବୋଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି କ'ଣ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗେ ଦେଇ କହିବେ। ଏଇଟା ମଣିଷମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ। ମଣିଷମାନେ, ଦେବତାମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିବ ବୋଲେ ବନେଇ ଚୁନେଇକିରି ଯଦି କିଏ କିଛି କହିପାରିଲେ ଦେଖିବ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ। କଳିଯୁଗରେ ତ ଏଇଟା ନମ୍ବର ୱାନ୍। କଥା କହିପାରିବା ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେ ସତ ମିଛ କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଣିଷ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଚୁଣେଇକିରି ତମର ଭଳିଆ କିଏ ନାହିଁ ବଡ଼ ବୋଲିକି ତାକୁ କହିବ ବୋଲି ସିଏ ତାଙ୍କର କିଛି ତମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମଣିଷକୁ ସେଇଠି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ବୋଲି କହନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ କି ଶୁଣି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯାକ ଖେଳୁଥିବେ, ବୁଲୁଥିବେ, ଶୋଉନଥିବେ ରାତିରେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଦେହ ବଢ଼ିବ, ଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ଯାକ ବଢ଼ିବ, ମସଲ୍ସ ଯାକ ବଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲା 5 ମିନିଟ୍, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ବହିଲେ ବହିବେ, ତାଙ୍କେ ବହିବେ, ହାତଟା କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ କରୁଥିବେ, କାନଟା କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ କରୁଥିବେ, ଗୋଡ଼ଟା କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କେ ରହିପାରିବେନି। ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା ବୟସଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେମିତି। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିବ ବୋଲି କୁହ, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା କଥା, ଗପ କଥାଟି କୁହ, ଦେଖିବ ଆଇକିରି ଯୋଗୀ ଭଳିଆ କହିବେ।
ଶୋଇବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯାଅ ଶୁଣିବ ବୋଲି କହିଲେ ସିଧା ପଳେଇବେ ଏକଦମ ହାତ ଗୋଡ଼ କରିକିରି କାନ ଡେରିକିରି ଶୁଣିବେ। ତମେ କହିବାର ଅଛି କ'ଣ କି କଥା କହିବ ନା ଚରିତ୍ର କଥା କହିବାର ଅଛି, ଲୀଳା କଥା କହିବାର ଅଛି। ସେ ଚୋର କଥା କୁହ କି ରାଜା କଥା କୁହ କି ନହେଲେ ଭୂତ ପେତା କଥା କୁହ କି ଭଗବାନ କଥା କୁହ, କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ଏ ଯାଏ କହିବାର ଅଛି। ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ, ପୂତନା ଆଇଲା ମାରିବା ପାଇଁ ଆଇଥିଲେ, ଏମିତି କହୁଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମଝିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତମକୁ କହିବି କୁହ ଆଉ ଧରି ବୋଲି କହିବେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ଗର୍ଭରୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ବୁଢ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ମଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ କଥା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକିରି ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଦୌ ଶ୍ରବଣ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗୀ ହରି କଥା ଏଇ ମାତ୍ର ଚାହି ସଂସାର ଯେମିତି ଆର କ'ଣ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଣିବାଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାଟି କି କହିବାର ଅଛି, କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ସଂଯମ କରିକି କହିବ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ପାରିଲା ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଲେ ସେମିତି କେବେ ହେଲେ ଇମୋସନାଲ ହେଇକି କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ କାମରେ ହେଉ କ୍ରୋଧରେ ହେଉ ଲୋଭରେ ହେଉ କହିପାରିବନି କେବେ ହେଲେ। ମଣିଷର ବଚନ ଦ୍ୱାରା କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କଥାରେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମନରେ କ'ଣ ଭାବୁଛି କିଏ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ। ମଣିଷମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମାୟା ଅଛି କ'ଣ ନା ମନରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, କାମରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କେହି ଜାଣିପାରିବେ। ଘରେ ଥିବ ସବୁ, ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ରହିଥିବେ ସବୁ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କଥାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାମରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ସହଜ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରି କହିଦେଉଥିବେ, କଲାବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବାକୁ କରୁଥିବେ, ମନଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାବୁ ପଛରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ତୁ ଏମିତି କରିଦେବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବୋଲି କହ, ବୁଝିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମଣିଷର ନରମାୟା ଦେବେ ଅଗୋଚର, ମଣିଷମାନଙ୍କର ମାୟା। ଘର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା କଥା କିଏ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିଲ। ଅତଏବ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିବା, ଆମେ କଥା କହିବା, କେମିତି କଥାଟି କହିବା ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଶିଖିବ। ସଂଯମ କରି କହିଲେ ତମର ଜୀବନ ଭିତରେ ତମର ସବୁଠି ସୁଖ ହେଇପାରିବ, ମିତ୍ର ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ। ନହେଲେ କଥା ଯଦି ଫୁଟିଗଲା, ସେ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରାମାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରତାପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଦେବୀ ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ସତୀ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଏ ଯାକ ମଧ୍ୟ କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବେଶୀ ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଟିକେ ସଂଯମ କରିବ। କାହିଁକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥାଟାକୁ ସଂଯମ କରିବ ବେଶୀ କୁହାହେଲା? ତମେ ସବୁବେଳେ ପାଟିଟା ବୁଲିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛ ନାହିଁ, ପାଟିଟା ବୁଲିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚୁପ୍ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜିହ୍ୱାଟା ବୁଲୁଛି, ପାଟିଟା ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ହେବ, କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଜୋର ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଯଦି ଭଲ କଥା କହନ୍ତି ଭଲ କହିବେ, ଖରାପ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିକି କହିଦେବେ। ଆଉ କଥା କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ପାଟିଟା ବୁଲୁଛି ସବୁବେଳେ ନା, ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁ ତତେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ କଥା କହିବା ବେଳେ ସଂଯମ କରି କହିବ ବୋଲି ଆମକୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଯାକେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କଥା କହିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆମର ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ ଏବଂ କଥା, ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୈଶ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା। ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତି ରଖିକିରି କହିବ। ସତ କଥା କହୁଛି ବୋଲିକି ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଯେମିତି କହିଦେଲେ ହେବନି। ଭଗବାନ କହିଲେ ସତ୍ୟଙ୍ଗ ବଦ ପ୍ରିୟଙ୍ଗ ବଦ, ଅପ୍ରିୟଙ୍ଗ ମହାବଦ। ସତ୍ୟଟାକୁ ଏମିତି କହିବ ଯେ ତମର ଯେମିତି ପ୍ରୀତିଟା ରହିବ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରି ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ଆଉ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିଲେ ହେବନି। ଅସ୍ତୁ ସେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଏବଂ ଦେବଯାନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବଯାନୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁରଟି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞପତି କହିଲା ମୁଁ ଧରି ପଳେଇଲୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ଭଲମନ୍ଦ ପଳେଇଲୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରି କହିଦେଲି। ସିଏ ତ ରାଜକନ୍ୟା, ଅସୁର ରାଜାର ଝିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବୟସ, ଯୌବନ ବୟସ। ସିଏ ରାଗିକି ଦାନ୍ତ ଫଳମଣ୍ଡ କରି କ'ଣ କଲା, କହିଲା ତୁ ମୋ ଘରେ ଦାନ ଦେଲେ ତତେ ଖାଉଛୁ ତୁ ଇଡ଼େ, ମୋର ବାପା ତତେ ଦେଲେ ତୁ ଖାଉଛୁ ଇଡ଼େ, ମୋ ଘରେ ଆମ ଘରେ ରହିଛୁ ତୁ, ତୋର ଏତେ ହେଲାଣି ଫୁଟାରେ ହେଲାଣି, ମୋତେ ଦେଖିକି କହିବାକୁ ଦେଖୁ
ଦେଖୁ ବୋଲି କହିକି ତାର ସବୁ ତ ସଖୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାର ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ରାଜକନ୍ୟା ତା ପାଖରେ ସଖୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲେ। ସେ ସଖୀ ଯାକୁ କହିଲା ଆକୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଯେ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଲୁଗାପଟା କି ଦେବେନି ବେଳେ ତାକୁ ଟେକି ଟେକିରି ଗୋଟେ କୁଅଁଟେ ଥିଲା, ମାନେ ପାଣି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାତ କୁଅଁ ଥିଲା ଖୋଳିକିରି ଗୋଟେ ଗାତ ଭଳିଆ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ନେଇକି ପକେଇଦେଲେ, ଲୁଗା ଦେଲେ କିଛି ଦେଲେ, ପଳେଇଲେ ଛାଡ଼ି ବଣ ଭିତରେ। କରିବ କ'ଣ? କିଏ ନାହିଁ ଆଉ ସାହା ଭରସା କିଏ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ। ଆଗ ତ ରାନ୍ଧିକା କ୍ରୋଧରେ ତ କହିଦେଇଛି। ଶେଷରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇବା ପରେ କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ କରିବ ମଣିଷର ବଡ଼ ହେଲେ କାନ୍ଦିବ। ଆଉ ଦେଖିକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଯଜାତି ମହାରାଜ ମୃଗୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ସେ ସେଇଠୁ ଗଲେ। ସେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଗାତ ଭିତରେ ଦେବ କନ୍ୟା, ସିଏ ତ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଦେବତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମ କନ୍ୟା, ସିଏ ରାଜାଜଙ୍କର କନ୍ୟା, ସିଏ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ରହି ପଡ଼ିଛି ତା ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରୀଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଲେ, ଶରୀରକୁ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତାଦ ଦେଲେ। ହାତ ଧରି ତା ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ। ବାହାର କରିବା ପରେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣା ବୋଲି ସେ ଏମିତି କହିଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି ତମ ଘରେ। ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ନେଲା, ବଣ ଭିତରୁ ନେଲେ, ଆଉ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଗଲାନି। ମନରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେଲା ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ରହିବିନି, ମୁଁ ଏଠି ରହିଗଲା। ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ବର ଗଛଟେ ଗାଁ ପାଖକୁ ଚିଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାକରାଣୀ କାମ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେମିତି ସେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଇଏ କାହିଁକି ଆସିଲାନି, ଏତେ ବଳ ହେଲାନି ବୋଲିକି ସିଏ ଆସିଲା ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆଇଲା ବେଳୁ ଇଏ ଗଛ ମୂଳେ ସେଇଠି ରହିଛି। କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଇଏ ସବୁ କହିଲା। କହିଲା ପରେ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବିନି, କି ସେ ରଜା ପ୍ରସାଦକୁ ଯିବିନି, ବାପାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକ। ସିଏ ଯାଇକିରି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ ବାପା ତାଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲା ତମେ ଏ ଘରେ ଭିକାରୀ ଦେଇକିରି ଭିକ ମାଗିକିରି ଖାଇକି ଅଛ କି ନା ତମକୁ ସେ ପୂଜା କରିକି ରହିଛି, ମୋତେ କୁହ। ତାଙ୍କର ବାପା ଆମକୁ ବଡ଼ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ଦେବଯାନୀ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବିନି, ତମେ ଆଗ ମୋତେ ଏ କଥା କୁହ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୋତେ ଦେବତା ଅସୁର ସହିତ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଶିବଙ୍କଠୁ ପାଇଛି ମୁଁ, ମୋର ଯୋଗ ତପସ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛୁ? ସେଇଠୁ ଘଟଣା ନେଇ କହିଲା ଏମିତି ହେଇଛୁ। ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ଯିବାନି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ। ଆମେ ମୋର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ମୋର ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସବୁଠି ଅଛି, କିମ୍ବା ଆମେ ପଳେଇବୁ। ସେ ସମୟରେ ବୃଷପର୍ବା ରାଜା ଶୁଣିଲେ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି, ଗୁରୁଦେବ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ଦେଖିକି କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ଶରଣାଗତି କହିଲା ଯେ ନ ଜାଣି ଝିଅଟା ଯାହା କରିଛି, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେୟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ଯିବାକୁ ହବନି, ଯାହା କହିବ। ଶେଷରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୋର ଝିଅକୁ ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର, ତା କଥା ଯାହା ସେ କହିବ ମୁଁ କରିବି। କାହିଁକି ଝିଅଙ୍କୁ କହିଲି ହଉ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି କହିଲେ। ମାରିବାକୁ କହିଲେ ମୋତେ ମାରିଦେବି। ସେଇଠୁ ଦେବଯାନୀ କ'ଣ କହିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ମାରିବାକୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ମୋର ଦାସୀ କରିକି ରଖ, ଜୀବନ ଜାଗା ତାକୁ ସନ୍ତର୍ପଣ ଦେବି, ମୋତେ ଯେଉଁ ଘର ଦେଇଛି ହେଲା ସିଏ ମୋର ଦାସୀ ହେଇକିରି ରହିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରଖ, ହଉ ଦାସୀ ହେଇକି ରହିବ ବୋଲି କହିଲେ। ତାକୁ ଦାସୀ ହେଇକି ରଖେଇଲେ। ତାଙ୍କର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କର ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଛି, ଗୁରୁ ପଳେଇ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିକି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ହେଇକି ରହିଲା। ଦାସୀ ହେଇଲା ଆଣେ ବସେ କାମ କରେ, ଘର କରିକି ସବୁ କରିକି ରହିଲା। ଏମିତି ତାଙ୍କର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଗଲା। ସେଇଠୁ ଦେବଯାନୀ କହିଲା ଯେ ମୋତେ ଯଜାତି ମୋତେ ସେ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ମୋର ହାତ ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋ କାହାକୁ ବାହା ହେବି ବୋଲି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଅଛି, କୌଣସି ଦେବତା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେନି। ସେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ କଚ୍ଛ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଯିବାନି ଶୁଣିବା ପାଇଁ।
ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖି ବିବାହ କରିବେନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯଯାତିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଠୁ ଆସିଲେ, ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଝିଅ ତମେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ବାହାର କରିଲ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହୁଅ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି, ସେ ତମେ ଦେବ କନ୍ୟା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମଣିଷ ଲୋକ, ମୁଁ ମୋର ବାହା କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାରିଆରେ ମୋର ଉଚିତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ସିଏ ମହାକବି ନାମ କୁଶନା କବି, ସବୁଥିରେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ସିଏ, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯୁକ୍ତି ଦେଇକିରି ନ୍ୟାୟ ଦେଇକିରି ନାଇଁ ତମେ ବିବାହ କରିବା, ତମର ସେଇଟା କର୍ମ କର ବୋଲି କହିଲେ। ସେଠୁ ଯଯାତି ରାଜି ହେଲେ, ଦେବଯାନୀ ସହିତ ବିବାହ ହେଲା। ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କଲେ, କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ହେଉଛି ରାଜାର ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦାସୀ ହେଇକି ସିଏ ଅଛି, ତମେ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ମୁଁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦାସୀ ହେଇକି ଯିବ ସେଇଠିକି, ତମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ହେଲେ ମିଶିବ। এইটা ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ବିବାହ ସମୟରେ ରହିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଦାସୀମାନେ ସବୁ ଗଲେ, ପୂର୍ବରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଣୀମାନେ ରାଜକନ୍ୟାମାନେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସଖୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥାନ୍ତି ସବୁ ସେବା କରିବାକୁ, ବିବାହ କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ସବୁ ସେବା କରିକି ରହନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ଯାକ। ଏସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚରିତ୍ର କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଆଜିକାଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ବି ଗଲେ। ଇଏ ରାଜଉଆସରେ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦାସୀମାନେ ପୋଇଲିମାନେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ବଗିଚା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଘର ହେଇଛି, ସେ ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ରଖା ହେଲା, ସେଇ ସେଠି ରହିଲେ କାମପତ୍ର କରି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆହୁରି ଦାସୀମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା ଅଛି, ତାର ତ ଯୌବନ ବୟସ, ଯୁବତୀ ବୟସ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ବଗିଚା ଭିତରେ ତାକୁ ଦେଖିଛି, ଫୁଲ ଆସିଛି ତାର, ସେ ଫୁଲକୁ ଦେଖିକି ମନେ ମନେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହୁଛି ଯେ, ତାର ନିଜ କଥାଟି କହୁଛି ଯେ ଏମିତି ଜୀବନ ଭିତରେ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଫୁଟିକିରି ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି, ଫଳ ହେଉଛି, ନହେଲେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାର ବୁଦ୍ଧି, ତାର ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ, ତାର ଶକ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ନିରର୍ଥକ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନିରର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ଯୌବନ, ମୋର ଇଥାଲି ମନ ଭିତରେ ତାର ଯୌବନ ସମୟରେ କାମ ବିକାର ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ କରୁଛି। ସେ ଗଛ, ଅଶୋକ ଗଛର ଫୁଲକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ତାର ପ୍ରେମ ବିକାର କଥା ସେଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛି। ସେ ତ ରାଜକନ୍ୟା, ପଢ଼ିଛି, ଶୁଣିଛି, ଜାଣିଛୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଯଯାତି ସେଇ ଦିଗରେ ଦେଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଦେଖି ନମସ୍କାର କଲା, କହିଲେ ନମସ୍କାର କଲେ, ରାଜା ତ ସିଏ ନମସ୍କାର କଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା କଥା କରିବେ। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ମହାନ ରାଜା ତମେ, ତମର ଯଶ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ତମର ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ଯଶ ଅଛି, ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ଦାନ କରୁଛ, ସବୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମର ଗୋଟେ ପ୍ରଜା, ମୁଁ କ'ଣ ତମର ପ୍ରଜା ନାହିଁ? ମୁଁ ତମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି, ମୋତେ ମୋର କଥା କାହିଁକି ଟିକେ, ମୋର ମନସ୍କାମନା ଟିକେ, ମୋର କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। କ'ଣ ତୋର କଥା ଦରକାର? ଏ ତ ରାଜନୀତି ପଢ଼ିଛି, ରାଜକନ୍ୟା ସିଏ ଚାଲାକି ଲୋକ, ଚତୁରତା ଅଛି। ହେଲା ମୋର ଏଇଠି ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଜା, ମୁଁ ମୋର ଯୌବନ ବୟସ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଦିଏ। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ। ରାଜା କ'ଣ କରିବେ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ମଣିଷର। ସେ ବିବାହ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ କଥା ତ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ସେତେ ସିରିୟସ୍ ନେଲେ, ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଗୋଟେ ଅଛି ଯୌବନ ବୟସରେ ଅଛି, ରାଜକନ୍ୟା ସିଏ ଆସିକି ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାନ ଆକାରରେ ଭିକ୍ଷା କରିକିରି ମାଗୁଛି। ଇଏ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କଲେ, ମିଶିଗଲେ। ମିଶିଯିବା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲା। ଦିନ ଚାଲିଲା, ଇଏ ଦାସୀମାନଙ୍କ ତ ଆର ସବୁ ଥିଲେ, ଆର ସାଙ୍ଗ ଯାକ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଲୁକେଇକି ସବୁ ରଖିଲେ ଏଇ କଥାଟି। ଦିନେକର ଘଟଣା, ଦେବଯାନୀ ସେ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଗଲେଣି ଯଦୁ, ଯେଉଁ ଯଦୁ ବଂଶରେ ଆସିବେ କୃଷ୍ଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ।
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ୟାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଯାଇଛି କାହାର ଶର୍ମିଷ୍ଠାର ସିଏ ଆସି ଦେଖିଲାନି ତୋର ପୁତ୍ର କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତୁ ତ ଏଇଠି ରହିଛୁ ଦାସୀ ହେଇକି ରହିଛୁ ଭଲ ଏଇ କହିଲା ଜଣେ ଋଷି ଆସିଥିଲେ ସେ ଋଷିଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କଲି ସେ ଋଷି ମୋତେ ସିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବ ସାଧୁମାନଙ୍କର କୃପାରେ ରାଶିରେ ହେଇଛି ତାକୁ କହିଦେଲା ଯେତେଦିନ ପଳେଇଲେ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯଦୁ ଧ୍ରୁବ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ହେଲେ ୟାର କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ୟାର କେତେ ଚାରିଟି ପୁତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ଭିତରେ ଇଏ ସବୁ କରିଛି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ରଖିକିରି କରିକିରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି ଦିନେ ସେ ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବଗିଚାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଯଜାତିକି ଦେଖିଦେଲେ ତାକୁ ଦେଲେ ଏ ଶର୍ମିଷ୍ଠାର ପୁଅ ଯାକ ପଳେଇଲେ ବାପା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପଳେଇଲେ ନେଇକିରି ପଳେଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଲୁକେଇକିରି ଆଗେ ସବୁ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ ସେଇଠି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଦେବଯାନୀ ଦେଖିଲା ରାଜପୁତ୍ର ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କହିଲା ଏମାନେ କାହାର ପୁଅ ପଚାରିଲା କାହାର ପୁଅ ବୋଲି ପଚାରିଲା ରାଜା ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେନି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବାପା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାକୁ ପଚାରିଲା କାହାର ପୁଅ ଏମାନେ ତୁ କହିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲିକିରି ମୋତେ ଆଗରେ କହିଥିଲୁ ମିଛ କଥା କହିକିରି ଥିଲୁ ମୋର ମିଛ କହିଥିଲୁ ଏବେ ତୋର ପୁଅମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ତ ତାର ତ ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲେଣି ବେଶୀ ଅଧିକା ହେଇଗଲେଣି ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲା ତୁ ଯେମିତି ତୋର ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ କରି ମୋତେ ଦାସୀ କରି କରୁଛୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବଳ କରିକିରି ମୋର ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନେ ରାଜାଙ୍କଠୁ ଆଇଛନ୍ତି କହିଦେଲା ଆଉ ଦେବଯାନୀ ଏକଦମ ଫାୟାର ହେଇଗଲା ନିଆଁରେ ଅଗ୍ନି ବାଣ ଭଳି ଘାସ ହେଇଗଲା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯଜାତି କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକ ତୁ ଗୋଟେ ଅସତ ଲୋକ ତୁ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ହୀନ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ କଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ ତୁ ନ ଜାଣି ତୋତେ ମନା କରାଇଥିଲା ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦୁଇଟା ପୁଅ ହେଲା ବେଳୁ ତାର ଚାରିଟା ପୁଅ ହେଇଗଲାଣି କରିକିରି ରାଗିକିରି ଏକାଥରେ ପଳେଇଲା ବାପା ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ସେଇଠି ଯଜାତି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଏଇଟା ସତ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବିବାହ ବେଳୁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧି କରିଥିଲି କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ସେ ତପସ୍ୱୀ ଜ୍ଞାନୀ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ କରିଦେଲି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବେ ଉପାୟ କର ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲେ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ରାଗିଗଲେ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବେ ହାତରେ ଲେଖା ସବୁ ଯାକ କୈକେୟୀଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ହେଲା ୟାଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ କରୁତେ ରାଗିଯିବେ ନା ରାଗିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ କାଳି ରୂପ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କି ନହେଲେ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସିଏ ଆଉ କୋଉ କଥାରେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିଲ ନଚେତ ପଳେଇଲେ ପଳେଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଏ ବୁଝେଇବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଜାଣିପାରିଲେନି କରିପାରିଲେନି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗିକି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯାଇକି ଦେବଯାନୀ ସବୁ ଜାଗା କହିଦେଲେ କହିଲେ ଇଏ ଲୁକେଇକିରି ମୋର ଦୁଇଟା ପିଲା ଚାରିଟା ପୁଅ ସେମାନେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଗଡ଼ା ହେଇକିରି ବଳବାନ ହେଇ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇକିରି କରିଛନ୍ତି ମୋର କରିଛନ୍ତି ଇଏ ରାଜା ଏମିତି ସବୁ ଲୁକେଇକିରି ଚୋରି କରିକିରି ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଏକଦମ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯାଇକି ସେ ସମୟରେ ଇଏ ଯଜାତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ତ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଦେଲି କହିଲେ ତୁ ତୋର ଯୌବନ ମତରେ ପଡ଼ିକିରି ତୋର କଥାରୁ ତୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକିରି କଥା କରିକି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ତୋର ଏ ଯୌବନ ପଳଉ ତୁ ଜରା ହେଇଗଲା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶରୀରଟା ତାଙ୍କର ଏଇ ମାଂସ ରକ୍ତ ଚର୍ମ ଆଉ ବାଳ ଯେଉଁ ନଖ ସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଯୌବନ ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଉଠେଇକିରି ପଳେଇଲା ଚମଡ଼ା ହାଡ଼ ହେଇକି ବୁଢ଼ାମାନେ ଯେମିତି କଙ୍କାଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି କଙ୍କାଳ ହେଇକିରି ବୁଢ଼ାଏ ବସି ପୂଜା ହେଇକିରି ବସି ରହିପଡ଼ିଲେ ଚାଲିବାକୁ ବି ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା କରିବେ କ'ଣ
तापरे देवजानी देखिला जहाँ हेले तो स्वामी बोली तो विवाह कौन क्या गोटे बाहा बुझे कांदी कांदी जजाति कहले देखे मु ते उद्धार करी तो मु तो बह करी बोलती तो सी गाधे कुएं पकई दी पड़े मुझे उद्धार करी साहाଯ୍ୟ कली विवाह करिया नाई करी तू मत विवाह करने कहलु ताकू धरिकी आसलु दासी करलु सी मत एमती कहला मु तार कथा करदे किंतु मत एवं तू जो बुढ़ा अवस्था कलु मुझे संसार में संतुष्ट नहीं मन रे कामना अच्छी भोग करने मोर कामना नहीं मत अभिशाप दी करदे तू मध्य मोर च्युत हो बोली बुझे पूर्व कथा कह देवजानी मन भी परिवर्तन है जहाँ हूँ स्वामी तो कर बापा पाख कहला हो जहाँ भूल कले तो करदे कथा मुझे तो बह मुझे रही जहाँ करी कथा गोटे कर शुक्राचार्य अभिशाप दे आउ कौन से अभिशाप नहीं पारि थे मनीषर पाटर कथा बाहर सी आउ फेर बाणी जिंदी बाण जिंदी बाहरी पड़े सर बाण जी आउ फेरनी सी गला सिंधी बाण जिते बड़े पाटर बाहरी पड़े सी गला आउ फेरनी अभिशाप दे हेनी किंतु गोटे उपाय कर यहीटा को जदि अन्य क्या गोटे दब तार यौवनटा जदि आण ताहले ये गोटे उपाय कहे क्या यौवन देवे निजर वंश निजर लोक होते तो सी यौवन आनिले हम ना वंश भितर सीधा गोटे कलंकित हो चंद्र वंश भितर आसुँच जो पुओ मैंने जदु ध्रुव आए कहले पुओ मान से यौवन हो बड़ हो कहले तुम यौवन ना मत दियो मु ए संसार में अतृप्त होगी रही मोर कामना पूर्ण होनी मन मोर संतुष्ट नहीं मत यौवनटा दियो तुमको मंगल हम तुमको मु आशीर्वाद करी जदु तांकर जे बड़ पुओ थे सी धार्मिक थे सी कहले बुढ़ा है तुम ए बाण प्रस्त कर तपस्या कर भगवान को आराधना कर यौवन मनीष शरीर नहीं कि तुम भोग करने इंद्रिय भोग करने काम भोग करने कर उचित नहीं बोली सी पाटितुंड करदेले एत पुओ थी किए देनी नाई करदे सान पुओ था पुरु ता ना था पुरु पुरुर बांगर चरित्र कथा गोटे अच्छे से पुरु को सान पुओ को जाई कह सान पुओ कहली बापांकर तमें तो ये शरीरटा दे शरीरटा तुमर अधिकार तुमर सेवाई मु जहाँ कह मुझे कहले से सी बुढ़ा शरीरटा देले सी यौवनटा शरीरटा आंकु दे देवजानी रहा से रही कले संसार पुणी आउ थे भोग कर चलला केते वर्ष वर्ष बीतीगला भितर सी सान पुओ सी बुढ़ा हो सी कंकाल धरिकी बही सी रही ये ता भर बोलते किछि दिन पर गोटे सत्संग प्रभाव में मन टी परिवर्तन मन टी परिवर्तन हेले मन कथा पूर्व भाविक निजक बहुत धिकार कहले देख एते बड़ मु निर्लज गोटे मो अज्ञानी नीच लोक ये संसार में पुओ मैंने बड़ हो गए मत जाइकी तपस्या करके मुक्ति पाइबा को जीवा कथा किंतु ये संसार को भोग करने मु सबुदिने भोग करुँच केबे मन संतुष्ट नहीं जी जाक राज्य अच्छी सब जगह पाखे अच्छे जत पृथिव्यां जगगृही हरेण्य हिरण्य पशव न दुहंती मन प्रीति पुंसा काम हतस्यते ये काम द्वारा जार काम बाण द्वारा जार मन हत हो पृथ्वी रे जेते धन अच्छी
ଯେତେ ଖାଇବା ଚାଉଳ ଧାନ ମୁଗ ବିରି ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦବ, ଗୋଟେ ଯେତେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦବ, ସବୁ ଯାକ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମନ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଇଏ କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ତାକୁ ଯେତେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଆହୁରି ବଢୁଛି। ସେ କହିଲେ न काम कामना उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तेव भूय विवर्तते। ए काम को जिते भोग करने देव सी आहरी से बढ़ जमी निआरे घीओ पकेले सी जमी आहरी बढ़ुची सेमती बढ़ सीना के तार आउ कम कहले यहाँ तार प्रकृत ट्रिटमेंट नहीं मन को देवाटी यहाँ हूँ प्रकृत तार चिकित्सा नहीं। कौन करिया पड़ो ना से भगवान नारायण आराधना कले मन संतुष्ट हम सी कहले कहीं ना मन टी आस भगवान पाख मनटा बाप माँ पाख आसुनी जन्म आसुनी मन मन तार मला बेले मन मरुनी मन जमी था सेमती जाऊँ खाली ये देहटा का स्थूल शरीरटी पंचभूत जोड़ा या रक्त मांस हाड़ ये जो पानी पवन अग्नि पृथ्वीर गंध अंशाई से मरुची से ही जन्म हो मार शरीर पुणी मरी जाऊँगी किंतु आत्मा बा मन से जन्म होनी आसुनी से भगवान पाखे मन टी लगे लेगा सी मन ये संसार भीतर सी जीव सी जानी सब से डाकिले देव जानिकी डाकी कहले टाइम दिए जना तुम सब काम पत्र करके आस बेसी टाइम नेबानी आउे सका भोर काम कर जहा टाइम रखा कथा आगे कथा कहते आम कथा तो आम अभ्यास राति 12टा हेल्ले आम जना पड़े कड़े कथार प्रसंग चरित्र पशिले से कथा से प्रकार कथार निशा अच्छी तार आनंद अच्छी हौ शीघ्र शेष करदे देवजानी को डाक ता सहित पड़ी एक लीलाटी शर्मिष्ठा को तो छाड़ दी देवजानी की आउे आसला घरे रहा देवजानी सहित आउे सी देव कन्या थिला सी तो मनीष कन्या नथिले सी शुक्राचार्य कन्या थिला ता सांगे भोग पड़ी से सब था इे बुढ़ा शरीरटा पुओ को दे दी से पुओ को रखिक मन नहीं वर्ष वर्ष बीती पड़ेगा दिने डाकिले मन में बड़ अनुताप कले सत्संग वैराग्य आसला वैराग्य आसिले डाकिक कहली गोटे कथा कह शुण कौन ना गोटे गौड़र गोटे गोलार गोटे छेड़ी जाग से छेड़ी जागरू चरचरी बुलुली गोटे छेड़ीटे कौन चरचरी बुलू बुलू गोटे गाते पड़गले सी उठी पारे छेड़ी मानकर जी जाक थे छेड़ी गोठरे सब जाक पलैले मालिकर घर को मालिक उड़े धरिक पलैला ये जो छेड़ी पड़ जाता सी आड़े जापारे न जाइए से भितर मे पड़ी से समय आउ गोटे अंडरा छेड़ी गोटे मेढाटे सी बुलूला बुले बुले कड़ देखला मे मे शुभुची गला पाख देखला छेड़ा पड़ी से भितर गाते हो बोली सिंगे सब खोली खोलिकी आया गोटे रास्ताटे गला खोली खोलिकी आया गला से सी रास्ता पाई पदा को बाहर की आसला सी तार यौवन अच्छी या देखला यौवन आर सिंग फिंग देखला यौवन ही रहा तार टे अल्प मन टे यौवन थे अनेक आखि ठरा ठरी मनटा टे छेड़ी पलैला उदा पाक मन पाक पलैला पलि आसा ये सीटू भाविला हाँ मु तो बड़ पुरुष गोटे मुझे अंडर गोटे मुझे कली रक्षा कली आनिली कली सी तो मो प्रति प्रेम अनैला कथबार्ता कहला हलैला हसा हसी कला बोलिकी ये टी अंडर टी गर्व कर हाँ चल ते छाड़ी पड़े गला कुड़ी गोठू मालिक पाख धरिकी आगे 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 धरी पछरे धरी गला
ଯିବା ପରେ ସେ ମାଲିକ ଦେଖିଲା, ଇଏ ଭାବିଲା ମୁଁ ତ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଧରିକି ଆସିଛି, ମାଲିକ ମୋତେ କ'ଣ ହେଲେ ପୁରସ୍କାର ଦେବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା, କାହିଁକିନା ଛେଳିଟାକୁ ତାଙ୍କ ଛେଳିଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲି। ସେ ମାଲିକ ଭାବିଲା ଇଏ ଏକା ମୋ ଛେଳିଟାକୁ କୁଆଡ଼େ ଧରିକି ପଳେଇଥିଲା, ବଣ ଭିତରେ ବୁଲେଇ ବୋଇଲା, ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗାଟେ ଆଣିଲା, ସେ ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ଆର ପକେଇଦେଲା ପାର, ୟାର ଅଣ୍ଟାଟା ଭାଙ୍ଗିଲା, ତାକୁ ତ ଅନ୍ଧକୋଷଟା ଖସିଗଲା ବୋଲି ଭାଗବତ ଲେଖା। ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଲା, ଚାଲି ପାରିଲାନି, କରିପାରିଲାନି, କିଛି କରିପାରିଲାନି, ବସି ପଡ଼ିଲା। ତୁ ଆଉ ମୁଁ, ତୋର ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ହେଇଛି ସେଇ ପ୍ରକାର କହିଲା। ପୂର୍ବର ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆକାରରେ କହିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ହେବନି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟରେ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ, ଗପ ଆକାରରେ କହିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ, ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ କହିଲା। କହିକି ସେ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜ, ମୋର ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ତୋ ବାପା ମୋର ଅଭିଶାପ ଦେଇକିରି ଅବସ୍ଥାଟି କରେଇଲା, ମୁଁ ତ ବିବାହ ହେଇନି, ମୁଁ ତୋ ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ତୁ କରେଇ କଲୁ, ଏବେ ମୁଁ ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଯାଉଛି ଏବେ ମୁଁ ବଣକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି, ତୋର ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶେଷ। ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖକୁ ଗଲା, ଯାଇକିରି ପୁଅକୁ ରାଜା କରେଇଲା, କାହିଁକିନା ସିଏ ଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡା ଦେଲା ସିଏ ଏକା ରାଜା ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଲା, ଯଦୁ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଲା, ପୁଅଙ୍କୁ ରାଜା କରେଇଲା, ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେଲା। ତାର ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥାକୁ ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ ବଣକୁ ଗଲା, ଆରାଧନା କରି ଭଗବାନ ପାଇକି ନାରାୟଣ ବସି କହିଛନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କର ଆରାଧନା ନ କଲେ ମନ କେବେ ହେଲେ ଏ ସଂସାର ମାର୍ଗରୁ କେବେ ହେଲେ ସିଏ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି। ସବି ମନ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦୟ ବଚାଂଶ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୁଣାନୁବର୍ଣ୍ଣନେ করো হরের মন্দির মার্জনাদিষু শ্রুতি চকারাচ্যুত সৎকথো দে। এই মনକୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବ, କଥା ପାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, କହିବ, କାନରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, କାହିଁ ମନ ଆ ସହିତ ରହୁଛି, ମନ ଯାହା ଚାହୁଁଛି କଥା କହୁଛି, କାନରେ ଶୁଣୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ। ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ କରିବ, ଠାକୁର ରଖିଥିବ, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରି ହାତ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇ କରିବ। ଏଇଥିରେ କଲେ ମନ ତାର ଭଗବତ ମନରେ ରହିଲେ ଶାନ୍ତ ପାଇକି ଯିବ। କେଉଁ ନହେଲେ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ କେହି କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେନି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି, କିମ୍ବା କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ମନ ତୃପ୍ତି ହେବନି। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କଲେ ହିଁ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର ଯିବ। ଯାହା ହଉ ସମୟ ହେଲାଣି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବ, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ରାମାୟଣ ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅଛି, ନୃସିଂହଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅଛି, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର, ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଅନେକ ଚରିତ୍ର କଥା ଅଛି। ତା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବୃନ୍ଦାବନ ଭଗବାନ ଏହି ପ୍ରକାର ମଧୁର ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ମଧୁର, ଏବଂ ସେଇ ପୁଣି ସେ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କଥାରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ସଂସାର ପ୍ରତି, ସଂସାରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥାରେ ଯଦି ରହିଯାଏ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ କାମ ସରିଯିବ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସରିଯିବ, ବୁଢ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନଟି ବୁଢ଼ା ହେବନି। ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ରସରେ ସିଏ, କଥାରେ ସିଏ ନିଜକୁ ସରସ କରେଇକି, ଆତ୍ମାକୁ ସରସ କରେଇଦେଇ, ଇଆଡ଼େ ଶରୀର ସିନା ବୁଢ଼ା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଯିବ, ବୁଢ଼ୀ ହେଇକିରି କାହା ପାଟି ପଡ଼ିଯିବ, କାନ ପଡ଼ିଯିବ, ନାକ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଖି ପଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ତା ଭିତରେ ରସିକ ହେଇକିରି, ଭାବୁକ ହେଇକି, ପ୍ରେମିକ ହେଇକିରି ଭଗବାନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ସମୟ ବେଶୀ ନେଲାନି, ନାମ କରିକି ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ କରି ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ମିଶି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, ହରିକଥା ସବୁଠି ଚାଲିଥାଉଛି। ସମସ୍ତେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେ ସମୟ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଏ। ଯାହା ହଉ ଗାଁ ଛାଡ଼ି, ନିଜର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସି, କାମପତ୍ର ପଇସା ମିଳିଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆସିଛି।
किंतु बंचिले खाली तो हेनी भगवान आत्मा को मध्य भक्ति करके आमर जीवन को मध्य कृतार्थ करिया दरकार। चैतन्य महाप्रभु कहते गृह थाक बने थाक सदा हरि बोली डाक घरे थाओ कि बन थाओ भगवान नाम धरिकी सब बोलिकी रखिकी कर ताहले भगवत प्राप्त हो। रोषे हो गला पूरा प्रसाद हो ना। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज आमर उपस्थित रही आज सुंदर भाव भगवान कथा आम पाखे आमको श्रवण कराइले से आम चरणारविंद कोटि कोटि वंदन करछु। महाराज आम व्यास पूजन करवा समस्ते क्रमानुसार आसवे आरती हम आरती पर आम व्यास को पूजन करवा आउ जहाँ पाखे जहाँ दक्षिणा शक्य हो महाराज को प्रदान करवा। भगवान नाम कले सदा मिले बुझल पूजा पुत्र एवं आरती हम समस्ते निज निज स्थान में छिड़ा आरती दर्शन करवा आरती पर व्यास पूजन करवा। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी गोपाल तेरी आरती गाऊं श्रीमान गोपाल तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे
दास अनाथों के नाथ आप हो, दास अनाथों के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे आप साथ हो, हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ, माँ के बिहारी हो आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मन मोहन जीवन धन हो, मेरे मन मोहन जीवन धन हो, युग छवि में बदल जाओ, युगल छवि में बदल जाओ, श्रीपाद गोपाल जय हो आरती गाओ, श्रीपाद गोपाल तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको निभाओ, आरती गाओ प्यारे आपको निभाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, गौरम करुणावतारम गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सह्यं नमामि, भवं भवानी सह्यं नमामि, भवनत पिता त्वमेव, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
ଜଣ ଜଣ କରିକି ଆସିକି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे